اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن ولا تمسکوا بعصم الکوافر واسألوا ما انفقتم ولیسألوا ما انفقوا ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم انہیں جانچ لو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ پھر اگر تم انہیں مومن جانو تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ، نہ وہ عورتیں ان کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور تم ان کفار کو دے دو جو مہر انہوں نے خرچ کیا، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اور تم کافر عورتوں کی عصمتیں قبضے میں نہ رکھو، اور مانگ لو جو مہر تم نے خرچ کیا، اور چاہیے کہ وہ کفار بھی وہ مہر مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ سورہ ممتحنہ کی یہ آیت نمبر 10 ہے، اور اس سلسلہ کلام کی جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرما رہے ہیں، 79 نمبر آیت ہے۔ میرے پیارو، صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ نامہ تحریر کیا گیا، اس میں جتنی شقیں کفار نے لکھوائیں، ان میں سے ایک شق یہ تھی کہ مکہ سے اگر کوئی شخص مدینہ چلا جائے، چاہے وہ اسلام قبول کر لے، تو بھی مدینہ والوں کو اسے واپس کرنا ہوگا۔ یہ شق اس میں شامل تھی، لیکن جو معاہدہ تحریر ہوا اس میں عورتوں کا کوئی ذکر نہیں تھا، اور جب کوئی عورت وہاں سے آئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کو توجہ اس طرف دلائی کہ تمہارے معاہدے میں عورتوں کا واپس کرنا یہ شامل نہیں تھا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت اس طرف سے تمہارے پاس آ جائے تو سب سے پہلے تم اس بات کا یقین کر لو کہ کیا اس کی ایمان کے علاوہ کوئی غرض و غایت تو نہیں تھی، یعنی وہ اپنے خامد سے ناراض ہو کے یا کسی اور وجہ سے تو نہیں آئی۔ اگر اس کی وجہ صرف ایمان ہو تو پھر اسے واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ اسے جان لو کہ کیا وہ مومنہ ہے۔ مومن ہونے کے لیے دو شہادتوں کا ہونا ضروری ہے، جس میں سے پہلی شہادت اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان ہے، اور دوسری شہادت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور آخری پیغمبر ماننا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ آیا ہے کہ ایک لونڈی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہاں ہے؟ تو اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اور پھر
जनाब रसूल सल्लम ने उससे पूछा कि मैं कौन हूँ, तो उसने अर्ज़ किया आप अल्लाह के रसूल हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मोमिना है। मेरे प्यारो, ज़बान से ये दो शहादतें जो कोई शख्स दे, चाहे वो मर्द हो या औरत, तो वो मोमिन तस्लीम किया जाएगा। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह खूब जानता है उनके ईमान को। मेरे प्यारो, हम शरीयत के एतबार से इन दो शहादतों पर एतमाद करेंगे, बाकी दिलों के हालात जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि मोमिना औरत काफिर के निगाह में नहीं रह सकती, उसके लिए हलाल नहीं है। और इसी तरह काफिरा औरत वो मोमिन के निकाह में नहीं रह सकती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत के बाद उनकी दो बीवियां जो काफिरा थीं, उन्होंने उन्हें तलाक दे दी। मेरे प्यारो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये हुक्म भी साथ लगाया कि जो औरत हिजरत करके आ जाए, मोमिना ज़ाहिर हो जाए, फिर तुम्हें उससे यानी मोमिन औरत मोमिन मर्द से निकाह करे। और फरमाया कि जिस काफिर के वो निकाह में थी उसका मेहर उसे वापस लौटा दिया जाए और इस मोमिना औरत को नए मेहर के साथ निकाह किया जाए और निकाह की वो सारे लवाजमात पूरे किए जाएंगे जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत मुतहरा में बतलाए हैं। इसी तरह से जो काफिरा औरत है उस पर जो उसके मेहर है वो उसके मुशरिक और काफिर अगर मांगे तो वो आप भी उनको अदा कर दें, यानी किसी तरह का माली मामला दरमियान में नहीं अटकना चाहिए। मेरे प्यारो, ये बज़ाहिर तो उस वक्त का एक मुआहदा है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाज़िल करदा दीन क़यामत तक के इंसानों के लिए है। इसलिए आज भी निकाह करते हुए सबसे पहली चीज़ ये देखी जाएगी कि वो मर्द या औरत इस निकाह के पीछे, इस हिजरत के पीछे कोई और गर्ज़ व गायत तो नहीं रखता। अगर गर्ज़ व गायत कुछ और हो तो फिर उसका निकाह मोमिन मर्द से या मोमिन औरत से वो जायज़ नहीं है। आज हम मुआशरे में देख रहे हैं कि बहुत से लोग शादियां करते हैं और किसी और मज़हब की औरत से शादी करते हैं और फिर उनके दरमियान तफरीक हो जाती है। जिसने अपने आप को कलमा पढ़ के मुसलमान ज़ाहिर किया था वो फिर अपने मज़हब में लौट जाता है, तो गोया ये उसका इर्तिदाद है। लेकिन अगर वो अपने मज़हब पर कायम रहता है, कोई ईसाई औरत किसी मुसलमान से, कोई यहूदी औरत किसी मुसलमान से शादी करती है लेकिन अपना मज़हब तब्दील नहीं करती, तो फिर अहले किताब से निकाह जायज़ है। लेकिन अगर वो ये ज़ाहिर करती है कि उसने निकाह से पहले मुसलमान होने का सबूत दिया, कलमा पढ़ लिया, मुमना हो गई और कुछ अरसे के बाद वो फिर वापस अपने मज़हब में लौट जाती है, तो ये इर्तिदाद है। मेरे प्यारो, ये बहुत गलत सूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन तमाम आमाल को अपनाने की तौफीक अता फरमाए और इस आयत मुबारका से हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो सारे समरात कशीद करने की तौफीक अता फरमाए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं। आमीन आमीन आमीन।